آخر میں مولانا محترم سے درخواست کروں گا کہ آئے اور بچوں کی تربیت میں اساتذہ کا کردار اس موضوع سے اظہار خیال کرنا ہے. جناب مولانا طاہر مدنی صاحب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. مہمان خصوصی جناب محترم مبارک کابڑی صاحب، عظمت گروپ کے صدر برادر محترم طاہر جمال صاحب، اور عظمت گروپ سے وابستہ اداروں کے ذمہ داران اور اساتذہ کرام، آج کا یہ موقع بہت اہم ہے کیونکہ اساتذہ سے متعلق یہ ورکشاپ ہے اور اس میں ہم ایک بہت ہی تجربہ کار اور مشہور ماہر تعلیم سے استفادہ کریں گے. اس طرح کے مواقع ہمارے اساتذہ کے لیے، ہمارے اسٹاف کے لیے بہت قیمتی ہوتے ہیں. اپنی معلومات کو اپ ٹو ڈیٹ کرنے کا موقع ملتا ہے، نئے تجربات سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملتا ہے، اور ہمارا کام ایک ایسا کام ہے جس میں برابر ترقی ہونی چاہیے. یہ کسی ایک مقام پر ٹھہرنے والی کیفیت اس میں نہیں آنی چاہیے. برابر اس میں ڈیولپمنٹ، ارتقاء اور نئی چیزوں کو جاننا، نئی ٹیکنیک کو اپنانا یہ بہت ضروری ہے. تو اساتذہ کے لیے اس طرح کے پروگرام بہت قیمتی ہوتے ہیں اور اس کے بہت زیادہ اثرات پڑتے ہیں. میں صرف چند باتیں تمہیدی طور سے عرض کرنے کے لیے آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں. اصل خطاب مہمان خصوصی کا ہوگا. مجھے اساتذہ سے اور معلمات سے یہ بات کہنی ہے کہ اساتذہ کے لیے شرف کی بات ہے کہ جس کام سے وہ وابستہ ہے اس کی نسبت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ جو کام کر رہے ہیں، آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر کے بھیجا گیا. تو اس کام کی عظمت کا اندازہ آپ اس سے کیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک معلم اور مربی کی حیثیت سے آئے اور آپ نے تعلیم اور تربیت اور تزکیہ کا کام انجام دیا. تو اس پہلو سے جو نسبت ہے بہت اعلیٰ ہے، بہت اشرف ہے. اسی تسلسل میں آپ کام کر رہے ہیں اور آپ کی نسبت اور آپ کا انتساب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو یہ اس کام کے شرف کی بات ہے. عربی کا ایک شعر ہے، قم للمعلم وفہ تبجیلا کاد المعلم ان یکون رسولا. معلم کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور اس کا پورا پورا احترام کرو. معلم کا مقام تو رسول سے ملتا ہے، رسول نے تعلیم کا کام کیا، تربیت کا کام کیا، معلم وہی کام انجام دے رہا ہے. تو یہ بڑے شرف کی بات ہے اور بہت ہی عزت کی بات ہے. بڑے شرف کا یہ عہدہ ہے جو آپ کو حاصل ہے. اس کے ساتھ جو دوسرا پہلو ہے کہ ایک بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہے اور بہت نازک ذمہ داری کی بات ہے. اس لیے کہ ملت کا مستقبل ہمارے ہاتھ میں ہے. ملت کا مستقبل معلم کے ہاتھ میں ہے. ملت کا مستقبل یہ مدرس کے ہاتھ میں ہے، مربی کے ہاتھ میں. یہی بچے ہمارا مستقبل ہے، یہی ہمارا فیوچر ہے اور یہ نرم مٹی کی طرح سے ہیں. ان کو اپنے پسندیدہ سانچے میں ڈھالنا آسان ہے، ان کی تربیت کرنا آسان ہے اور یہ ایک سادہ لوح کی طرح سے ہیں. ان کے اوپر جو آپ لکھنا چاہیں لکھ سکتے ہیں، اپنی تعلیم کے ذریعے سے، اپنی تربیت کے ذریعے سے، اپنی توجہ کے ذریعے سے. تو بہت نازک ذمہ داری ہے
बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसकी नज़ाकत का और इसकी संगीनी का हमको एहसास होना चाहिए कि किस मकाम पर हम हैं। हमसे कौम का और मिल्लत का और मुल्क का मुस्तकबिल वाबस्ता है। हम अगर कोताही करेंगे तो इसके असरात बहुत दूर तक जाएंगे। इसलिए हमें हमेशा इस जिम्मेदारी की अजमत का एहसास होना चाहिए और इसके तकाज़ों को पूरा करने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि हमें इस बात का पूरा शऊर और एहसास होना चाहिए, इदराक होना चाहिए कि हमारे ज़िम्मे जो काम है वो कितना वसी है और उसके अंदर कितने पहलू हैं और हकीकत उसकी क्या है, क्या काम हमें अंजाम देना है। ये बात मैं आपके सामने बतौर तज़कीर कहना चाहता हूँ। आप अच्छी तरह इससे वाकिफ हैं कि तालीम और तरबियत ये कोई अलग चीज़ नहीं। तालीम तरबियत एक चीज़ है। अगर तरबियत नहीं है तो उस तालीम का कोई फ़ायदा नहीं। तो इस बात को याद रखना है कि हमारा काम सिर्फ तालीम नहीं है, हमारा काम तालीम भी है, हमारा काम तरबियत भी है, हमारा काम उस बच्चे को संवारना है, उसको नॉलेज भी देना है, उसके अखलाक को भी संवारना है, उसके किरदार को भी संवारना है, उसको अल्लाह का एक सालिह बंदा बनाना है, उसके अंदर जो सलाहियतें हैं उनको निखारना है और उसके लिए उन तमाम तदबीरों को अख्तियार करना है जो इस सिलसिले में मुफीद है, कारआमद है, मुअस्सिर। तो काम की वसाअत का और काम की अजमत का ये एहसास हमें होना चाहिए। कहीं कहीं ये नजर आता है, मदरसों के पस मंजर में बात कहता हूँ मैं, मदरसों में जहाँ रिहायशी इंतज़ाम होता है तो कुछ असातिज़ा भी होते हैं, कुछ निगरां भी होते हैं। तो कभी कभी जहन में ये बात आती है कि तरबियत का काम निगरां लोगों का काम है, मौलवीन का काम है। ऐसा नहीं, हर आदमी मुरब्बी है और हर आदमी को तरबियत का काम करना है, हर आदमी को संवारना है। और ये काम जहाँ शरफ का है वहीं ये काम बड़ा मुश्किल भी है। बच्चों की नफ्सियात अलग होती हैं, उनका मिजाज अलग होता है, अलग अंदाज से उनको डील किया जाता है। इस सिलसिले में हमें जो रहनुमाई मिलती है, सबसे बुनियादी रहनुमाई और सबसे अहम रहनुमाई वो जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में है। इस पहलू पर भी हमारी नज़र होनी चाहिए कि आपका जो उसवा है वो उसवा ज़िंदगी के हर मैदान में, इबादत के लिहाज से भी उसवा है, एक घर के जिम्मेदार की हैसियत से भी उसवा है, एक उम्मत के सरबराह की हैसियत से भी उसवा है और एक मुअल्लिम और एक मुरब्बी की हैसियत से भी बेहतरीन उसवा है। तो हमें इस पहलू से सीरत का मुताला करना चाहिए। तालीम के क्या पहलू निकलते हैं, तरबियत के क्या पहलू निकलते हैं, आपने किस तरह से तरबियत की, किस तरह से लोगों को संवारा, किस तरह से आपने एक नया इंसान बना दिया जो अखलाक के लिहाज से इंतहाई बरतर थे और जिनकी तारीफ कुरान मजीद में की गई और अल्लाह ने अपनी रज़ा की चादर उनको ओढ़ा दी। तो उनको कैसे आपने संवारा, कैसे आपने उनको तैयार किया, इस पहलू से हमें सीरत का मुताला, एक उस्ताद को, एक मुअल्लिम को इस पहलू से देखना चाहिए। जैसे एक मुंतजिम को सीरत का मुताला इस पहलू से करना चाहिए कि किसी इदारे को चलाने के लिए इंतजामी निगाह हमें सीरत नबवी से क्या मिलते हैं, उसी तरह से एक मुअल्लिम को, एक मुरब्बी को ये देखना चाहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हमारे इस काम के लिए क्या क्या रहनुमाई है, क्या क्या उसूल हैं और क्या क्या रोशनी हमें वहाँ से मिलती है। बहुत कुछ मिलेगा इस पर, सीरत के इस पहलू से जब हम मुताला करेंगे, कुरान का जब इस पहलू से हम मुताला करेंगे। मैं सिर्फ चंद सिफात का जिक्र करके कि जो एक मुअल्लिम और मुरब्बी में होनी चाहिए अपनी बात को ख़त्म करूँगा। एक मुअल्लिम के अंदर और एक मुरब्बी के अंदर चंद सिफात का होना बहुत ज़रूरी है। उसमें अव्वलीन जो चीज़ है वो इखलास और लिल्लाहियत, हमारा काम अल्लाह के लिए। आप यकीन रखिए, आप जो काम अंजाम दे रहे हैं इसका कोई सिला दुनिया में दे ही नहीं सकता, इसकी कोई कीमत अदा ही नहीं कर सकता। ये तो एक इतना बड़ा काम है जिसका अजर अल्लाह ही देगा। हमें इखलास के साथ अल्लाह को खुश करने के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए इस काम को अंजाम देना है, लिल्लाहियत के साथ, खुलूस के साथ, दर्दमंदी के साथ। दूसरी जो सिफत हमारे अंदर होनी चाहिए, मुअल्लिमीन के अंदर होनी चाहिए, वो सिफत है सब्र की। ये तरबियत का काम बहुत ही सब्र आज़मा काम है और इसमें कभी भी उकताहट का शिकार नहीं होना चाहिए, कभी मायूस नहीं होना चाहिए कि ये बच्चा सुधर नहीं सकता, कभी नहीं मायूस होना चाहिए। कोशिश बराबर करना चाहिए, मुख्तलिफ असालीब से करना चाहिए,
मुख्तलिफ अंदाज से करना चाहिए और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखनी चाहिए कि इंशाअल्लाह हमें कामयाबी मिलेगी। सब्र की ज़रूरत है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम ऐसे तबसरे कर देते हैं, ये तो पढ़ ही नहीं सकता, ये तो किसी काम का नहीं। तो ऐसा हमारी ज़ात से ऐसी कोई बात, ऐसा कोई तबसरा नहीं निकलना चाहिए। कहीं से भी हमें मायूस नहीं होना है, सब्र के साथ हमें अपना काम अंजाम देना है। तीसरी जो सिफत होनी चाहिए वो सिद्क है। सिद्क जिस तरह से कौल में होता है उसी तरह से अमल में होता है। अपने काम के ताल्लुक से हम रास्तबाज हों, अपने काम के ताल्लुक से हम सदाकत शियार हों, हम पंक्चुअल हों, हम पाबंद हों, हम एक एक चीज़ को बिल्कुल अमानत समझ करके इस्तेमाल करें। ये हमारे अमल से इसका सबूत मिलना चाहिए। और मुअल्लिम की एक बुनियादी सिफत ये है। मुअल्लिम की एक अहम सिफत ये भी है कि उसे हमेशा तालिब इल्म होना चाहिए, हमेशा पढ़ना चाहिए, हमेशा मुताला करना चाहिए। कभी नहीं ये समझना चाहिए कि अब मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं, हमेशा पढ़ना चाहिए। नॉलेज के अंदर नई नई चीज़ें आ रही हैं, पढ़ी पढ़ाई चीज़ें पढ़ते हैं हम, तो फिर नए नए नुक्ते उससे मिलते रहते हैं। जितना इल्म हमारा तरक्की करेगा उतनी ही तालीम हमारी बेहतर हो, उतना ही मौसिर अंदाज से हम अपने फरीज़े को अंजाम दे सकते हैं। तो बराबर अपने स्टडी को, अपने मुताले को जारी रखना है। तालिब इल्म की कैफियत हमारी हमेशा बाकी रहनी चाहिए। पांचवी जो सिफत है वो ये है कि एक फन है पढ़ाना। कोई जरूर नहीं कि जो बहुत अच्छा नॉलेज रखता हो वो अच्छा मुअल्लिम भी हो, ऐसा नहीं मुमकिन है। ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। पढ़ाना एक फन है, तरबियत एक फन है। इसलिए हमें पढ़ाने के सिलसिले में, तदरीस के सिलसिले में, तरबियत के सिलसिले में जितनी टेक्निक है और जितने तजर्बात हैं सबसे फायदा उठाना चाहिए। इसीलिए ट्रेनिंग होती है, रिफ्रेशर कोर्सेज होते हैं, नई नई चीजें आती हैं, स्टाइल होते, कैसे पढ़ाया जाए, रियाजी को कैसे पढ़ाया जाए, साइंस को कैसे पढ़ाया जाए, इस्लामियात को कैसे पढ़ाया जाए। अब तो ये चीज बहुत तरक्की कर गई है। तो ये एक मुअल्लिम के लिए जरूरी है कि जो तुरुक़े तदरीस है महारत हासिल करे, बराबर सीखता रहे, अपने आप को अप टू डेट करता रहे। एक और जो सिफत इस सिलसिले में मुदर्रिस के अंदर होनी चाहिए वो ये है कि क्लास में कंट्रोल करने की आपके अंदर सलाहियत होनी चाहिए। बात टीचर्स हैं वो पढ़ाते हैं, कुछ लड़के पढ़ते हैं, बाकी लड़के जो है वो इधर उधर मशगूल रहते हैं। क्लास पर अगर कंट्रोल नहीं है तो आप सब तक फायदा नहीं पहुंचा सकते हैं। ये आपके अंदर बहुत बुनियादी सिफत होनी चाहिए कि आप अपनी पूरी क्लास को मुतवज्जे रखें, कंट्रोल रखें, सब पे नजर रहे, डिसिप्लिन रहे। ये बहुत जरूरी है। एक और चीज जो जरूरी है जिसका खास तौर से मुताला करना चाहिए कि बच्चों की नफ्सियात का लिहाज करके उनकी तरबियत की जाए। इल्मे नफ्सियात, बच्चों की नफ्सियात, तालीमी नफ्सियात, इससे मुताल्लिक किताबें बहुत हैं और बराबर किताबें आ रही हैं, उनको पढ़ना चाहिए, उनसे फायदा उठाना चाहिए। अल्लाह के रसूल देखिए बच्चों से कैसे बात करते थे, बड़ों से कैसे बात करते थे, बच्चों के साथ घुल मिल जाते थे, उनके साथ दौड़ते थे, उनको अपने से करीब करते थे। तो बच्चों की नफ्सियात हैं, अगर हम उनको पढ़ते रहेंगे तो उनको डील करने में, उनको पढ़ाने में, उनकी तरबियत करने में आसानी होगी। तो ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसके अलावा एक चीज़ ये भी बहुत ज़रूरी है कि हालात से भी हमें वाकिफ होना चाहिए। जिस मुल्क में हम रहते हैं उसके हालात क्या है, दुनिया के हालात क्या है, रुझानात क्या है, ये सब चीज़ें जब हमें मालूम होंगी तो उनका असर हमारी तदरीस पर पड़ेगा। हम इसी मुआशरे में रहने के लिए अफराद को तैयार कर रहे हैं, नस्ल को तैयार कर रहे हैं, नौजवानों को तैयार कर रहे हैं। तो अगर हम मुआशरे से वाकिफ नहीं होंगे, हालात से वाकिफ नहीं होंगे तो हमारी तालीम, हमारी तरबियत में कमी रह जाएगी। एक और सिफत जो होनी चाहिए वो सिफत बहुत ज़रूरी है, वो सिफत है अदल, वो सिफत है इंसाफ। नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। अगर हमारे किसी अमल से बच्चों को ये मैसेज चला गया कि ये तो बच्चों के दरमियान नाइंसाफी करते हैं, तो बहुत ही गलत तासुर को कायम करेंगे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि इस तरह का शुरू अगर मुअल्लिम करता है, मुदर्रिस करता है, तो बाज़ बच्चे तालीम छोड़ देते हैं, मायूस हो जाते हैं। एक साहब बताने लगे कि मुझे काम करके नहीं लाया था, उस्ताद ने खड़ा कर दिया, सबको चेक कर रहे। उसके बाद एक और जो उनके करीबी थे उनको चेक किया, वो भी नहीं काम करके लाए थे। बजाय इसके कि उसको खड़ा करें, मुझसे कह दिया बैठ जाओ।
یہ ناانصافی ہے. جو جرم ہے اگر وہ یکساں ہے تو سب کو یکساں سزا ملنی چاہیے. استاذ کو عدل پسند ہونا چاہیے، منصف ہونا چاہیے اور اسے کہیں بھی ناانصافی نہیں کرنی چاہیے. ایک آخری صفت جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں جو بہت اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک معلم کو انتہائی شفیق، انتہائی مہربان، انتہائی محبت کرنے والا ہونا چاہیے. اور اس سلسلے میں ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اسوہ ہے. قرآن میں کہا گیا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُ. یہ اللہ کا کرم ہے کہ آپ اپنے ساتھیوں کے لیے نرم ہیں. اگر آپ سخت ہوتے تو لوگ آپ کے ارد گرد سے چھٹ جاتے ہیں. محبت کی وجہ سے لوگ قریب آتے ہیں، شفقت کی وجہ سے لوگ قریب آتے ہیں. اور اگر شفقت کا رویہ نہیں ہوگا تو لوگ چھٹ جائیں گے، پھر ان کی طرف سے توجہ ہمیں نہیں ملے گی. فرمایا فاعف عنہم، عفو درگزر سے کام لو. واستغفر لہم، ان کے لیے استغفار کرو، دعا کرو. وشاورہم فی الامر، ان سے مشورہ کرو. اس میں ہمارے لیے رہنمائی ہے. طلبہ سے کچھ غلطیاں بھی ہوتی ہیں، معاف بھی کرنا چاہیے، درگزر بھی کرنا چاہیے، ان کے لیے دعا کرنی چاہیے. آپ اگر اپنے طالب علم کے لیے دعا کریں گے تو ان کے دل میں آپ کے لیے عصمت پیدا ہو جائے گی کہ میرا استاد اتنا مہربان ہے، اتنا مجھے چاہتا ہے کہ میرے لیے دعا کر رہا ہے، میری ہدایت کے لیے، میری تعلیم کے لیے، میری ترقی کے لیے، میرے مستقبل کے لیے فکر مند ہے. تو اس کے دل میں آپ کے لیے عصمت پیدا ہو جائے گی. ان کے لیے دعا کیجیے اور ان کو شریک کیجیے مشورے میں. اعتماد پیدا ہوگا، کانفیڈنس پیدا ہوگا، ان کے اندر بھی یہ اعتماد پیدا ہوگا کہ ہم بھی کچھ رائے دے سکتے ہیں. تو دیکھیے قرآن کے اندر اور سیرت کے اندر کتنی رہنمائیاں موجود ہیں. یہ چند صفات ہیں جن کو میں نے مختصراً ذکر کیا ہے، بہت تفصیل کا آپ کے سامنے بات آئے گی. سیرت کے ایک واقعہ ذکر کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے سمجھاتے تھے، کس طرح سے تعلیم دیتے تھے. بخاری کی ایک روایت ہے، کئی جگہ امام بخاری نے اس کو نقل کیا اور کئی مسئلے مستنبط کیے. واقعہ یہ ہے کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کمسن تھے، وہ بھی بیٹھے تھے، ان کے والد بھی بیٹھے تھے، حضرت ابو بکر بھی بیٹھے تھے. اللہ کے رسول نے کہا ان من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وانها لمثل المؤمن فحدثوني ما هي. آپ نے کہا درختوں میں ایک درخت ہے جس کے پتے نہیں گرتے، اور اس درخت کی مثال مومن جیسی، مومن کی مثال اس درخت جیسی، بتاؤ وہ کون سا درخت ہے. اب دیکھیے آج کل بتایا جاتا ہے نا، ایک سوال کرنا چاہیے. جب آپ سوال کریں گے طلبہ متوجہ ہوں گے اور ان کے اندر جو کچھ ہے نکلے گا. پھر جب آپ بتائیں گے ان کے ذہن میں بات نقش ہو جائے گی. سیرت میں موجود ہے، اللہ کے رسول سوال کرتے تھے. آپ نے کہا بتاؤ کون سا درخت. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ لوگ سوچنے لگے اور صحرا کے درختوں کے بارے میں کون سا درخت ہو سکتا ہے، اور میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ کھجور کا درخت ہوگا. لیکن میں نے دیکھا کہ میں سب سے کم عمر ہوں، میرے والد بھی بیٹھے ہیں، دیگر لوگ بھی بیٹھے ہیں، وہ نہیں بول رہے ہیں، تو میں نے خلاف ادب سمجھا کہ میں کیسے بولوں، میں بولا نہیں. آخر میں لوگوں نے کہا، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ ہی بتا دیجیے. تو آپ نے کہا کہ یہ کھجور کا درخت ہے اور مومن کی مثال کھجور کے درخت جیسی. اب آپ غور کیجئے گا کہ مومن کو کھجور کے درخت سے تشبیہ دی گئی. اس میں کیا کیا پہلو ہے. کھجور کا درخت بڑا سخت ہوتا ہے، بڑا توانا ہوتا ہے، اس صحرا کی فضا اور اس کی آب و ہوا کو بھی برداشت کرتا ہے، وادیوں کا بھی، طوفانوں کا بھی مقابلہ کرتا ہے، بڑا کارآمد ہوتا ہے. اس کا تنا بھی کارآمد ہے، اس کا پتا بھی کارآمد ہے، اس کا پھل بھی کارآمد ہے، ہر چیز اس کی کارآمد ہے، فیض پہنچتا ہے اس سے. اسی طرح سے مومن بھی مضبوط ہوتا ہے، مخالفتوں کا مقابلہ کرتا ہے اور اس کی ذات سے سب کو فیض پہنچتا ہے، اور اس کا عقیدہ مضبوط، صبر اور ثبات کے ساتھ رہنے والا. بہت سے پہلو نکلیں گے. بعد میں انہوں نے اپنے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ابا جان میرے ذہن میں تو جواب آ گیا تھا، لیکن میں شرما گیا کہ میں کم عمر ہوں، میں کیسے بولوں، اس لیے بولا نہیں. تو حضرت عمر نے کہا کہ بیٹا اگر تم بول دیتے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی، کیونکہ باپ کو بڑی خوشی ہوتی ہے بیٹا اگر کامیاب ہوتا ہے، وہ اگر ممتاز ہوتا ہے، وہ اگر امتیازی نمبروں سے کامیاب ہوتا ہے. انہوں نے کہا بیٹے تم بول دیتے تو مجھے بہت خوشی ہوتی. تو ایک طرف دیکھیے ادب کا لحاظ کہ انہوں نے کہا میں کم سن تھا، بڑے لوگ تھے اس لیے میں بولا نہیں.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کا انداز، تو سیرت میں بہت ساری چیزیں اس طرح کی ملتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت مربی اور بحیثیت معلم، یہ ہماری اسٹڈی کا ایک موضوع ہونا چاہیے، اس پر ہمیں اپنی ڈائری میں نوٹس تیار کرنا چاہیے، اور قرآن اور سنت کا، سیرت کا اس طرح سے ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے۔ ایک بار پھر میں اس بات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا مقام بہت بلند ہے اور بہت شرف کا کام ہے جو آپ کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے کام کو بحسن و خوبی انجام دینے کی توفیق دے، ہماری خدمات کو قبول فرمائے اور بہتر طریقے سے اس نئی نسل کو تیار کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ مولانا محترم، آپ نے ہم لوگوں کو بڑی قیمتی باتیں بتائی۔ یقیناً سیرت میں ہر طرح کی رہنمائی ہے سیرت کے ذریعے سے، اور ہم معلمین کے لیے تو ہر پہلو سے رہنمائی ہے۔ ہمیں اس حیثیت سے غور کرنا چاہیے، اس حیثیت سے سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور ظاہر سی بات ہے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کوئی چیز لی جائے گی تو اس میں کسی بھی طرح کی کوئی گنجائش، کمی کی گنجائش نہیں ہے، اس پر ہمارا کامل یقین ہے۔ تو جب ہم سیرت سے عکس کریں گے، اپنے لیے سیرت کو رہنما بنائیں گے، تو ظاہر سی بات ہے ہمارا بھی کام پرفیکٹ ہوگا۔ میں مولانا محترم کے شکریہ کے بعد